नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतं पुंकर्ति वाचालं पुंगुणभयदैगिरिं यद्रूपात्तमहं पद्मपरमानन्दमाधवमुदिनं प्रबुद्धर्वगणितं फलं सुखं घातं तत्सर्वसमृतं भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भूमिभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठदुत्तारं सत्यपुत्रमकल्मषं पराशरात्मनं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान एकादश स्कंध अध्याय 19 उद्धवंकर प्रश्न अनेक प्रश्न गोटे गोटे शब्द भगवान उत्तर गोटे गोटे शब्द यहाँ सब विचित्र एवं बहुत सुंदर लगे। बर्तमान से प्रश्नोत्तर किसी सरी आते बाकी बर्तमान देखा कौन हम धर्म इष्ट धनम नृणान धर्म किंग धनम प्रश्न धनम किंग धर्म इष्टम धर्म नृणान धनम धनम किंग धन क्या कहे ना इष्टम धर्म नृणान धनम नर मानकर धन हूँ इष्ट धर्म इष्ट धर्म मनुष्य मानकर धर्म ही हूँ अभिलस्त धन धर्म धर्म कौन धन हूँ धर्म धर्म धन मु संचिनी आम गोटे गोटे अच्छे तेरे धर्म हूँ अभिलषित धर्म धर्म शब्द अर्थ ध्यान धारण को समय हो जी धरी रखी पानी पोषिक रखी धर्म धर्म रक्षति रक्षितम धर्म रक्षति धार्मिकम जहाँ रक्षति रक्षित सिया जी धर्म को रक्षा कर धर्म तक रक्षा कर पाठवाला या तेणु धर्म माने स्वयं प्रभु प्रभु का नाम ही नाम ही धर्म केवल से ही समस्त जगत को धरिकी रखिंट अम्लजान जल खाद्य देकर तेणु से धर्म भगवान स्वयं से ही तुम्हार अभिलषित संपत्ति केवल प्रभु ही होती समस्त अभिलषित संपत्ति ताठू बड़ी बड़ संपत्ति नहीं आउ गोटे कथा संपत्ति आदौ सुख दे पार ना आनंद फानंद रास्ता बंद पाचेरी पड़ी सुख दुखात्मक संसार तेणु सुख भी दे पार ना किंतु ये जो भितर पशिगले संसार में मुंड आड़ मरवा को बाध्य समस्त संसार संसार मुझे बुझी सारी ताहा कि पागल कारण तेणु धन संपत्ति प्रचुर थे सुख शांति दे पार ना कदापि नुहे केवल ये जे ये समस्त ही दे पार कहीं जे संसार भितर सुख नहीं एक कथा अनुभव करी एवं आनंद अनुसंधान में अच्छी यू पाठ पढ़िक गीता भागवत इत्यादि ग्रंथ अध्ययन कर आनंद अनुभव कर पारा ठीक है समस्त किसी जापर हम या भर कौन आनंद अच्छी एक अनुभव न कला पर्यंत भगवान इष्ट धन जड़े कहीं जान टा नहीं कोईला नहीं किसी खाई से टका 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 टंका ही मुख्य भगवान भगवान जाऊन तुम धर्म तुम भगवान पाठ या जगत राक्षस
कहली गोटे भवाटवी वर्णन संसारटा गोटे जंगल 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 संसार संसार संसारटा गोटे जंगल है गछ लता तरु तृण बाघ साप बेग अनेक हिंस्र जंतु अच्छा खाइए मारिकी संसारटा कौन कि ये सब दिगड़िया मनुष्य किंतु मनुष्य मनुष्य बढ़िया नहीं सब गछ लता भाया हो जाइए मनुष्यर कर्तव्य सब भूली गले केवल खाइबे पीबे कर्तव्य ज्ञान नहीं गछकर जमी कौन करेंगे कौन सी जानते खाई बिक्री कार्य संग्रह कर ठिया गुंडरी कौन कर किसी करना ठीक सेमती ये गछलता भाया हेरे आउ दले बाघ सिंह भाया हिंस्र गोडे मारिया खाइबा व्यभिचार करवा प्रत्येक दिन ये उड़े बाहर गोटे किए 59 खंड कर गोटे स्त्री लोक आनिक फ्रिज रखा तेणु ये है संसार तार ये मनुष्य पड़िया कहीं तेणु ये जंगल भाया गछलता तलु तृण बाघ साप भाया कौन हिंस्र एवं कदम से जंगल बोली कहला कि भूल हुई मनुष्य नुह मनुष्य पड़िया तो ना सी धर्म कौन बुझ भगवान किए बुझ कहीं बुझ किमी बुझ मैं जाऊ न संसार भितर जे मिठा अच्छे संसार बुझीगले कि नहीं समस्ते शत्रु भाया प्रतीत होती निश्वास रुद्धि हो कौन कर विकलिया उठिक झगड़ा सब डाक ना जीव कड़े हाँ एवं प्रभु को कृपा ताहा से देखिए ना ये लोकटा कौन टे आगो हम हो पारे सर्वनाश करदे संपूर्ण संसार को भूली जीव केवल मदाश्रय तदाश्रय आम आश्रय जहाँ आश्रय जबरदस्त नब बाट पाइबनी कारण अन्य कौटी कि तार शांति सी पाइपर नहीं टंका पैसा शांति दो ओल्टी पागल करवा तेणु धनम इष्टम धर्म इष्टम धनम दृढ़ान धर्म ही धर्म भगवान सी धर्म यज्ञ अहम भगवत्तम भागवत भगवत्तम को यज्ञ धन प्रकार यज्ञ कह न यज्ञ अहम भगवत्तम हे श्रेष्ठ भक्त मुहि परमेश्वर भगवान यज्ञ ही मु तो यज्ञ नारायण निजे यज्ञ भोक्ता मु अग्नि तो ज्योतिटा मु तेणु यज्ञ हेल्ले ज्योति ज्योतिटा तो सी निजे प्रभु तेणु यज्ञ नारायण सी निजे जय जगन्नाथ दक्षिणा ज्ञान संदेश यज्ञ काच दक्षिणा दक्षिणा कौन प्रश्न उद्धवकर मुझे गोटे प्रश्न देखुची गोटे उत्तर कहूँ दक्षिणा ज्ञान संदेश ज्ञान उपदेश ही दक्षिणा ज्ञानोपदेश ही दक्षिणा ज्ञानोपदेश ही क्या बोलो दक्षिणा ज्ञान संदेश ज्ञानोपदेश दक्षिणा बोले कला जड़े तार दक्षिणा तक मिलला ज्ञान संदेश देने कौन सी दक्षिणा है किंतु कौन ज्ञान संदेश दक्षिणा ज्ञान कहले प्रभु को ज्ञान तो ज्ञान तो कहले प्रभु को ज्ञान ज्ञानवान तो ज्ञान कहला प्रभु ज्ञान भी कहना दरकार नहीं प्रभु पर ज्ञानमय ज्ञान तक स्वरूप
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା। ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଯିଏ ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଯିଏ ଦିଏ ଦକ୍ଷିଣା ସିଏ ନିଏ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶଟା ଦକ୍ଷିଣା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତିକା ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ତମେ ଦେଲ ମାନେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶଟା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶଟା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣାର ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶର ସ୍ୱକୀୟ ରୂପ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯିବ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ପାଠଟା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରିବନି କିଛି। ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣା। ଦାନ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ। ତ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକଟା ସଦାବେଳେ ବୋଲନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ ହରିବଲିଆ ମୁଖସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। 350 ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଶ୍ଲୋକଟା ଧରିକି ଭାବିଲେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ବଳିକି ଦାନ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଗୁଣଂ ତିତେ ଭୂରିଦା ଜନାଃ ତବ କଥାମୃତମ୍, ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନ কবিভিরিতম কর্মশাপহং তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিরিতম কর্মশাপহং শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গুণন্তিতে ভূরিদা জনাঃ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଯେଉଁ କଥା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ସନ୍ତପ୍ତ ଜୀବନକୁ, ମାନେ ସାଂସାରିକ ତାପ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଶରୀର। ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀରକୁ ତବ କଥା ଅମୃତମ, ତମ ଭାଗବତ କଥା ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ରୂପକ ଅମୃତ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଉଷ୍ଣତା ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମହସରୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି କରିଦିଏ, ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଏବଂ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବିଭିରୀଡ଼ିତଂ କର୍ମଶାପହଂ, କବିଭି ଈଡ଼ିତଂ, ଏକଥା କବିମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର କର୍ମ ସପାପକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ତବ କଥାମୃତମ୍, ଆହୁରି କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍, ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଯେ ଶୁଣିବା ଭିତର। ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍, ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ରାଧା, ଲୀଳା ପରମ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରମ ମଧୁର। ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍, ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁନ୍ଦର, କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରମ ମଧୁର, ଅମୃତମୟ ପ୍ରାୟ। ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍, ଆହୁରି ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତିତେ ଭୂରିଦା ଜନାଃ, ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥାନ୍ତର ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଭିତରେ ଏ କଥାମୃତ ରସ ସେଚନ କରନ୍ତି, ତାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ଦାନୀ କିଏ ନାହିଁ ରେ। ଏଠି ଦାନୀ କୁହାହେଲା ଭୂରିଦା ଜନାଃ, ସେ ସବୁ ଦେଇଦିଏ। ଭଗବତ କଥାକୁ ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଛି
ତାଠୁ ବଳିକି ଦାତା କିଏ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ତେଣୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ବି ଦାନ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଗବତ କଥାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ତା ବଦଳରେ ବଳେ ଦାନ ଆସିଲା। କଥାମୃତ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା। କଥାମୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା। କଥାର ଅମୃତ ଦେବେ ବାଣ୍ଟିଲା ଫଳରେ ତମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ପୁଷିବେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣା। ପ୍ରାଣାୟାମ ପରମ ବଳମ୍। ବଳ କିଏ ଶୀଘ୍ରେ? ବଳ ହେଲେ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ବାଡ଼େଇବା ନା। ପ୍ରାଣାୟାମମ୍ ପରମ ବଳମ୍। ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ସେଇ ବଳ। ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ବଳ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସେଇଟାକୁ କହିଲି ପ୍ରାଣାୟାମ ପରମ ବଳମ୍। ପ୍ରାଣାୟାମଟା ବାୟୁକୁ ସଂଯତ କରିବ, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥୟ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ। ଆଉ ବଳ ଅର୍ଥ ବଳ ମନ ବଳ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ସବୁ ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବ। ଶାରୀରିକ ବଳ, ମାନସିକ ବଳ ସବୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ସବୁଠାରୁ ବଳ। ଭଗୁ ହୋମେ ଐଶ୍ୱରୁ ଭାବ ଭଗ ଷଡ଼୍ଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଭଗ ଇତି ଶ୍ରୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ଦଶସ୍ୟ ଶ୍ରିୟଃ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଶ୍ଚୈବ ଷଡ଼୍ଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଭଗ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ। ଏ ଛଅଟାକୁ ଭଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛଅଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ଯଶ, ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରେୟ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏତକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ଭଗ। ଭଗବାନ ମେ ଐଶ୍ୱର ଭାବ। ଭଗଟା କେବଳ ମୋରି ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ଛଅଟା ଜିନିଷ। ଏ ଛଅଟା ଆଗ ଜିନିଷ ଅନେକ ପାଖରେ ଏଥିରୁ ବି ଗୋଟାକେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ସବୁ ତକ ରହିପାରିବନି। କୌଣସି ମାନବ ପାଖରେ ଏ ଛଅଟା ଯାକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନା ଭଗବାନ ହେଇପାରିବନି। ଭଗ ମାନେ ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପରାକାମ୍ୟ ମହିମା ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗ ମେ ଐଶ୍ୱରୁ ଭାବ। ଭଗ ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ, ଭଗବାନ ମୋ ନା ମାନେ ଐଶ୍ୱରୁ ଭାବ। ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କାହିଁକି ଲୋକ ମାନିବେ? ନା ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିରୁ କିଛି କିଏ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ଧନବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ମିଳିଯିବ, ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚି ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଭଗବାନ, ଧନବାନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ବହୁତ ନା। ଧନଟା ଭୋଗ ହେଉଛି ଛଅଟା ଜିନିଷ, ତା ଭିତରୁ ଧନ ଗୋଟେ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପରାକାମ୍ୟ ମହିମା ତଥା ଚିତ୍ତୋଚ୍ଚ ତଥା କାମ କଥା ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ଅନେକ କଥା ଭୋଗ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯାହା ପଛରେ ଭୋଗ ଅଛି ତା ପଛରେ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଗୁଡ଼ ଦେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଳେଇଲା ଆଉ ଭାବ ଲାଭ ମଦ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ। କହିଲେ ସଂସାରରେ ଲାଭ କ'ଣ କିରେ? ନା ଲାଭ ହେଉଛି ମଦ ଭକ୍ତି ହିଁ ଉତ୍ତମ। କେବଳ ମୋ ଭକ୍ତିଟା ଉତ୍ତମ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ତୋର ଲାଭରେ ବାପା, ତାହା ନାହିଁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି ସଂସାର। ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମନିଗି ଭିଦାବାଧ। ବିଦ୍ୟା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏ।
ଏଠି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଭେଦ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦୁଇ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏକ ସଂସାରଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଧା ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ମାୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ। ये भेद बुद्धि रहित हो एक एक भाव है विद्या। विद्या आत्मनि विदावास आत्मा एवं परमात्मा परमात्मा भीतर भेद नहीं, यहाँ है विद्या। जुगुप्सा ही अकर्मसु। पाप करने घृणा कर काम ही लज्जा। जुगुप्सा ने ही अकर्मसु। विद्या ही लाज कौन लज्जा क्या कहवा ना ही अकर्मसु जुगुप्सा। जोड़ाक कर्म नुहे, अकर्म को घृणा करा ताना जुगुप्सा, ताना लज्जा। जोड़ा कर्म नुहे ताको घृणा करवा है लज्जा। ठीक है। श्री गुणा नैरपेख्याद्या। का श्री श्री कौन श्री गुणा नैरपेख्याद्या। निरपेक्षता कहार किसी अपेक्षा आशा न करवा आदि गुण ही शरीर प्रकृत सौंदर्य व श्री। श्री बोले टंका पैसा सौंदर्य माने से लोकटा सुंदर सी जहाँ भी जिते असुंदर होखे श्री माने लक्ष्मी अच्छा सौंदर्य अच्छी जे कौन कर गुणा नैरपेख्याद्या जे गुणवान कौन सी विषय कहा निर्भर करे नहीं। कहा किसी पाइबा आशा न रखी चले अनेक गुण भी अच्छे किंतु यहाँ सब बड़ गुण ये गुण सब थी लोकटा श्री माने सुंदर चमड़ा धड़ा होते सुंदर सद्गुण जी आधार सी है श्री गुणा नैरपेख्याद्या। खाली निरपेक्ष कहले नैरपेक्ष आदि अनेक गुण अच्छी तो प्रभु पाखे 349 गुण अच्छी से गुण मान सी जहाँ पाखे सब सद्गुण परिपूर्ण रही सी ही सुंदर। से गुण थी लक्ष्मी भगवान को ग्रहण करते पति हिसाब तेणु श्री श्री होती गुणग्राही श्री मान लक्ष्मी। तेणु समस्त सद्गुण लक्ष्मी खोजी थे फूलमाला धरिक स्वयंवर जहाँ पाखे गुण अच्छी विवाह कर। तेणु जहाँ पाखे गुण परिपूर्ण जे सी ही सुंदर गुण ही लक्ष्मी। कारण लक्ष्मी गुण को बहुत आदर करते तेणु गुणवान नहीं थोड़ा नारायण से ग्रहण करते। सुखम दुख सुखात्यय। अरे सुख कौन किंग सुखम ना सुख कौन शुण रे दुख सुखर अत्यय। दुख एवं सुखर विनाश है सुख। दुख हेले हेनी कि सुख थे हेनी। सुख दुख रूपी द्वंद्व जार नष्ट हो सुख कौन जाननी कि दुख कौन जाननी द्वंद्वातीत हो सुख दुखर ऊर्ध्व को जीवा ही सुख रे बापा। सुख कहला सुख
ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ସୁଖ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ପରମ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ। ହଉ କହିଲେ ତ ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା କଥା ତେବେ କହିଲ ନା, ଆଉ ସୁଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ପୁଣି ସୁଖ ହେବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସୁଖ ମାନେ ଏ ସାମୂହିକ ସୁଖ, ସାଂସାରିକ କିଛି ସୁଖ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାରଣ, ଯାହା ନା ବି ମନର କଳ୍ପନା ସେଟା ସୁଖ, ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା ହେଲା ସୁଖ ବ୍ରାକେଟରେ ଆନନ୍ଦରେ, ଏହା ହେଲା ପକ୍କା ପାଠ। ତାକୁ ସୁଖ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ପରମ ସୁଖ ବା ମହା ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ପରା, ଆଉ ସୁଖ କରୁଛି ଗଲା, ଆଉ ସୁଖ ଅଛି ଏଇ ତ ପାଠ। ସୁଖ ସୁଖ ମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆଦୌ ତମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଯେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି ବୋଇଲେ ତା ନା ଆରାମ। ଆଉ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ସୁଖରେ ବି ଭାଇ ଆଇବ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିଏ ପଳେଇଲାଣି, ସୁଖ କଲେ ସୁଖ ଆସିଲେ ହସିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ସୁଖୀ। ଦୁଃଖം କି ନା ଦୁଃଖം କାମ ସୁଖାପେକ୍ଷା, ଦୁଃଖ ହେଲା ସୁଖം ସୁସ୍ୱାପ ପିଙ୍ଗଳା। ଏ ଯେଉଁ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଅବଧୂତ, ତା ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଖ କୁହାଯାଇଛି। କାମ ସୁଖାପେକ୍ଷା ଭୋଗ ଲାଳସା ଭୋଗ କରିବା ସୁଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ହେଲା ଦୁଃଖରେ। ସେ କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଆଶା ହିଁ ପରମଂ ଦୁଃଖം ନୈରାଶ୍ୟಂ ପରମଂ ସୁଖം। ଯଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ କାନ୍ତା ସାଂ ସୁଖം ସୁସ୍ୱାପ ପିଙ୍ଗଳା। ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲେ ଆଶା ହିଁ ପରମଂ ଦୁଃଖം। ସେ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କର ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଏ, ତା ସମ୍ପତ୍ତି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଲୋକ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଗଲା ଯିଏ ଅମୁକ ଦ୍ୱାରା ଆସିବି ନା ହଉ, ଇଏ ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ହଳ ଚାପଡ଼ା କରିକି କ'ଣ କଲା? ଘରକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଘର ରାତି ହେଲାଣି ଡେରି, ଲୋକ କିଏ ଯାଉଛି କିଏ ଖାଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି କି ଆସିଲା କି, ଏମିତି ହେଇ ରାତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, କିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତାର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ କାନ୍ତ, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଇଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ତ ଖୋଜୁଛି। ଧିକ୍କାର କି ଦୁଃଖ କିରେ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତୁନି, ନିଦ ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ହିଁ ପରମଂ ଦୁଃଖମ୍ ନୈରାଶ୍ୟମ୍, ଯେତେ ଆଶାଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ନିହି ଆଶା, କୌଣସି ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ହେୟ, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ସୁଖ। ତେଣୁ ଛାଡ଼, ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଆଜି ନୁହେଁ କି କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେହକୁ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିକିରି ବିକିବା, ତେଣୁ ଆଉ ହେବନି ବୋଲି କରିଦେଇକିରି ଯଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ କାନ୍ତା ଆଶା, କାନ୍ତ ଆଶା, କାନ୍ତ ଆଶା, କାନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକି ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା, ସୁଖം ସୁସ୍ୱାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠୋକି ମୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥ ଆସିବେ, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଭୋଗ ହବ, ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ନାକୁ ବାଡ଼ିଆଳ, ଘରକୁ ଭିତର, ବାପଦାର ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ହେଇକି ରାତି 1-2ଟା ବାଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କାମ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଦୁଃଖ। ପଣ୍ଡିତ କହ ନା ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଯିଏ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେଇ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ।
ମୂର୍ଖ ନା ମୂର୍ଖ ଦେହାତି ଅହମ୍ ବୁଦ୍ଧି ପାଠମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରେ ଦେହ ଫେହ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଲୋକଟା ରଘୁଗଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ରଜା ମୁଁ, ଶରୀରଟା ମୁଁ ହିଁ ଶରୀର, ମୁଁ ରଜା। ଏମନ୍ତ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଲିକ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାକର। ପ୍ରକୃତରେ ରଜା ହେଉଛି ଚାକର, ଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝେଇଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ କରି ଆଉ କିଏ ଭରତ ମହାରାଜ ଏକାଥରକେ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ନହେଲେ ସେଟା ମୂର୍ଖ ଥିଲା। ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ନା ଦେହାଦି ଅହମ୍ ବୁଦ୍ଧି, ଦେହଟାକୁ ଯିଏ ମୁଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା ସେଇଟା ହେଲା ମୂର୍ଖ। ପଣ୍ଡିତ ଯେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ସିଏ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ପନ୍ଥା କିଂ ପନ୍ଥା, ପନ୍ଥା ନା ମାର୍ଗ, ବାଟ କ'ଣ କିରେ ପନ୍ଥା କହ। ପନ୍ଥା କିଏ, ପନ୍ଥା କିଏ, ଉତ୍ପଥଶ୍ଚ କହ। ବିପଥ କୋଉଟା, ପଥ କୋଉଟା, ଅପଥ କୋଉଟା, ନା କହିବା ଶୁଣ। ପଥ ଆଗ ଶୁଣୁ। ପନ୍ଥା ହେଲେ ମନ ମତ ନିଗମ ଶ୍ରୁତ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାର ଆଡ଼ୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଦିଏ ସିଏ ହେଲା ବାଟ। ପାଠ ପଦେ ପଦେ ତ ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଇଲେ ସତ୍ ନିଗମ ଶ୍ରୁତ। ପନ୍ଥା ହେଉଛି ମତ ନିଗମ, ମତ ନିଗମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ସଂସାରରୁ ହଟେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାଟା ହେଲା ମତ। କି କଥା ମତ ନିଗମ ପନ୍ଥା ଶ୍ରୁତ। ବାଟ ହେଲା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ମନଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା, ସିଏ ହେଲା ବାଟ। ଆଉ ଅବାଟ ନା ଉତ୍ପଥ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ। ଅବାଟ ହେଲା ଚିତ୍ତ ସଂସାରରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲିବା, ତା ନାଁ ହେଲା ଉତ୍ପଥ ଅମାର୍ଗ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ୱଗୁଣୋଦୟ, ସତ୍ୱଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ କିରେ? ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତିର ପାଠ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଟା ସୁଖ ଦିଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ମାଲିକ ହେଲେ ସତ୍ୱ ସୁଖେ ସଞ୍ଜୟତି ରଜଃ କର୍ମଣି ଭାରତ। ସତ୍ୱଗୁଣଟା ସୁଖ ଦିଏ। ସତ୍ୱଗୁଣର କାମ ହେଲା ପ୍ରକାଶକ ଅନାମୟମ୍, ପ୍ରକାଶକ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଅନାମୟମ୍, ନିରୋଗ କରିଦେବ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ରହିବ ତେଣୁ ନିରୋଗ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ କରିବନି, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ୱଗୁଣୋଦୟ। ସତ୍ୱଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବଟା ନରକକୁ ନିଏନି, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଏ। ଇଏ ହେଲା ପାଠ। ନରକ କ'ଣ ନା, ନରକ ହେଉଛି ନରକ କହ ନା ନରକ ନରକ ତମ ଉନ୍ନାହ, ତମ ଉନ୍ନାହ ବାବାର ତମ ଗୁଣ। ତମ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ନରକ। ସତ୍ୱଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗ, ତମ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧିଟା ନରକ। ତମ ଗୁଣି କ'ଣ କରେ କି ନା ସକାଳୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ନିଦ ହଜିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋତଲ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ଆଉ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଉଠିକିରି ଏମନ୍ତ କର୍ମ କରିବ ଯେମିତି 5 ଜଣ ମିଶିକିରି ବାଡ଼େଇବେ, ପୋଲିସରେ ଦେବେ। ଏଇସବୁ କର୍ମ ଯେଉଁଟା ନିଜର କ୍ଷତିକାରକ କର୍ମ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକିରି ସେ ଜିଆନାଳ କଳିକତରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। କେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ ଯାଉ, ଏଥିରୁ ତ କାମ ତାର। ତେଣୁ କହିଲେ ବନ୍ଧ ନରକ ତମ। ସତ୍ୱଗୁଣଟା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଏ, ନରକ ସୁଖ ନରକକୁ ଯାଏ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା। ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଅହଂ ସଖେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ କହ କଶ୍ଚିତ୍, କହଶ୍ଚିତ୍ କୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇତି। ଆରେ ତାର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ କିଏ?
गुरु अहम सखे बोले हे सखे सखा उद्धव गुरु अहम बंधु मो ना परा जगबंधु चरागर बंधु मु मागणा बंधु रे जो बंधु बांधव आम होसे टका पैसा देण को नहीं बापा किसी नहीं कि पैसा टेकर जीरो किंतु बंधु हूँ गुरु भी गुरु अहम कृष्ण बंदे जगत गुरु गुरु होती बंधु गुरु भी मुझी गुरु मुझी बंधु हरि गुरु अर्थ कौन हरि जड़े अलग गुरु जड़े अलग ही पार कि जी हरि सी ही गुरु भी हो पार तेणु ये कहला बंधु प्रभुत्व जगबंधु ना तो जगबंधु छाड़ी दिया सब कौन विभाग ना जगबंधु हम कि गृहम गृह कौन गृहम किंग ना गृहम शरीरम मानुष्यन घर कौन कि सुंदर कथा कहले घर कौन उद्धव प्रश्न कर घर कौन ना घर गुटा आउसी मो निश शरीरटा मो घर में मैंने प्रभु रोचन तो पुरुष पुरी से पुरुष अन्य शरीर गुड़ाक आप रही किसी तार ज्ञान हारिया किसी नहीं सी खाली खाइबे खाइबे पीबे हगिबे के संसार विस्तार करेंगे मरवे सी मत चिन्ह पाना ये मनुष्य शरीरटा मत चिन्हवा किंतु सेगुड़ाक बर्तमान भवाट भी बना जंगल ना किसी सुंदर कथा तेणु मुझे मनुष्य शरीरटा मोर घर सुंदर कथा कहले प्रभु गुणाढ़ ही आढ़ उच्यते कि आढ़ आढ़ विजनवानस्वी कुण्डस्ति सदृशो मया गीता कहले आढ़ धने ही आढ़ धनाढ़ आढ़ माने आधिक्य आढ़ उच्यते आढ़ समृद्ध समृद्ध किए समृद्ध ना गुणी ही आढ़ आढ़ जी सद्गुण संपन्न जिते सद्गुण जहाँ अच्छी परिपूर्ण हो पाखे सी ही आढ़ तो सरलानी उच्यते दरिद्र कह ना दरिद्र जस्तु असंतुष्ट असंतुष्टा द्विजानष्टा जिते थिले मुंड उड़ो कौन ना कि दुर्गंध्या भाया पुत्र दुर्गंध्या ताठू बड़का मंदिर को पलि से चाहिए दौड़ी की पलि मोर मन हुए ना पाठ है से जगह तो सरकार नहीं गला गला तो सब कौन अच्छे कौन करवा भर्ती कोटी कोटी कि कूटा पड़ा 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 सरकार नहीं तो पैसा देवे कौन रास्ता आई सब पड़ेगा इमती विकल हो जड़े दिव चाहिए गोडे गोडे कि गपिब तेणु सेगुड़ाक बड़ी दुर्भाग्य ना तेणु कहले दरिद्र तेणु से दरिद्रटा जस्तु असंतुष्ट प्रचुर अच्छी कहीं मुझे कहीं प्रभु देल ये मोर बर्तमान दुर्भाग्य भी कारण सी उल्टाटा दरिद्र जस्तु असंतुष्ट चुलुटा जिते प्रचुर संपत्तिर मालिक होते सतोष नहीं ताहि दरिद्र सतोष एवं पुरुष से वरण निधानम जी सतोष अल्प पाई कि नहीं उपरोड़ी खाइबा को नहीं कि लेकिन पेटे में ढेर मो सब अच्छी तले बड़ी पड़ा गला आराम से शोला तार ना सतोष तार ना सी है ठीक आ दरिद्र सेटा कि नहीं ताकू दरिद्र कहानी कि सी है ऐश्वर्य भोग कर अवधूत आनंद दरिद्र तो मर चिंता कर असंतुष्ट कृपण कह कृपण सह अजितेन्द्रिय लोभी से कृपण जी अजितेन्द्रिय इंद्रिय जय करनी गला अजितेन्द्रिय गुणेशु
अशक्त धीहि ईशः गुणसंगो विपर्जयः बुझेंगे अजितज्ञः कृपणः कृपणः कः कः ईश्वरः कृपण ईश्वर गुणेशु अशक्त धीहि ईश्वरः कः ईशः किए भगवान ग्रे शुणु गुणेशु अशक्त धी जार गुण ना तीन गुणर ऊर्ध्वे जे सी ईश्वर है प्रभु गुणातीत ठीक है ईश्वर एतान प्राण प्रश्नान मम गुणेशु अशक्त धी सह गुणसंग विपर्जय जार चित्तवृत्ति विषय आसक्त नुहे से ही होती समर्थ स्वतंत्र ईश्वर गुण जार गुणर ऊर्ध्वे विपरीत लक्षण जे विषय प्रति आसक्त से सर्वथा असमर्थ एतत् उद्धवते प्रश्न सर्वे साधु निरूपिता किंग वर्णितेन बहुना लक्षण गुणदोषयो हो गुणदोषदृशी दोष गुण न तुभय वर्जित कि सुंदर कथा कहले कहले हाँ हौ उद्धव एते उद्धव ते प्रश्न तम प्रश्न उत्तर पाइल प्रश्न गाड़ी हो कर सबूर उत्तर गोटे गोटे देदेली अति सुंदर भाव किंग वर्णितेन बहुना आ कौन अधिका कथा कहवा लक्षण गुणदोष ये गुणदोषर लक्षण टे शुण आ किसी कहवा दरकार नहीं मोर गुण कौन ना गुणदोष दृषि दोष जी गुण एवं दोष को देखुची सी ही दोष सी ही दोष गुण स्तुभय वर्जित आ गुण किए से ना जी गुण दोष को देखुनी गुण कौन दोष कौन गुण एवं दोष को जे देखुची सी है दोष ये गुण एवं दोष को दोषर ऊर्ध्व को पड़े गुण कौन दोष कौन बुझुनी गुण दोषर ऊर्ध्व को पड़े सी है गुण गुण दोष दृषि दोष गुण स्तुभयवर्जित भागवत महापुराण संहितायां एकादश स्कंदे एकोनविंश अध्याय अध्याय ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ये चमत्कार विद्या कौन कहते उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमः हि ईश्वरस्यते अवेक्ष्यते अरविंदाख्य गुणम दोषं च कर्मणां कहले हे कमल नयन श्रीकृष्ण जी पूर्व आप कहले गुण और दोष प्रति दृष्टि नजिबा ही गुण मोर ये विषय सन्देह कर्मर गुण दोष विषय तो वेदरे कहला विचित्र कथा ये विधिश्च प्रतिषेधश्च विधि एवं निषेध निगम ही ईश्वरस्यते पहले ये विधि निषेध कथा गुण दोष व विधि निषेध कथा गुण दोष विधि निषेध ये कथा गुड़ा तो वेदरे वर्णना कराई ये कौन हो अवेक्ष्यते अरविंदाक्ष ये अरविंद पद नयन गुण दोष च कर्मणा आपण कहले जी गुण कौन दोष कौन किसी बुझुनी सी है गुण जी गुण दोष को विचार करा गुण यहाँ दोष गुण दोष संपर्क ज्ञान अच्छी सी है दोष कथा कहले तो ना हाँ आप मुझे जापारे आ गुण दोष तार किसी विचार करियोनी आ गुण दोष तो विचार कर वेद कहले आप कम कहले मुझे बुझीपारे क्यों कर्म विधिसम्मत कौ कर्म निषेध कौटा करवा उचित कौटा करवा अनुचित
কোটা কলে গুণ হব, কোটা কলে খুণ হব বা নিষেধ গুণ দোষযুক্ত। এইটা বিধি নিষেধ যাহা গুণ দোষ ସେଇଆ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧି ନିଷେଧ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ବେଦରେ। ବେଦ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ। ବେଦଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଣ ଦୋଷ ବା ବିଧି ନିଷେଧ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସଂସାରରେ, ଯା ନାହିଁ ତ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କୋଉଟା ଗୁଣ କୋଉଟା ଦୋଷ, କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ ଅଛି ତ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଣ ଦୋଷ ଯିଏ ବିଚାର କିଛି ନ କରେ ସିଏ ହେଲା ଗୁଣ, ଯିଏ ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ବିଚାର କଲା ସିଏ ହେଲା ଦୋଷ। ଏମିତି କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିକଳ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଲୋମାନୁଲୋମଜମୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ବୟ କାଳାନ ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ନରକମେବ ଚ। ବୋଲେ ବେଦରୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଭେଦ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସନ୍ତତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ଆୟୁ କାଳ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିକଳ ପଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 4, ଆଶ୍ରମ ବି 4। ପ୍ରତିଲୋମ ଅନୁଲୋମଜମ୍। ଅନୁଲୋମ ମାନେ ବିବାହ କରିବାର ବିଧାନ ଲେଖା ହେବ। ସେ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକକୁ ବିବାହ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଅନୁଲୋମ। ପ୍ରତିଲୋମ ମାନେ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ହାଇଆଣି ବିବାହ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ତେଣୁକରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ବୟ କାଳାନ୍ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନରକମେବ ଚ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଯାଏ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିରେ ସନ୍ତତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ଆୟୁ କାଳ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ଆୟୁ କାଳ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେଦରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଧି ନିଷେଧ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ତା ନିଷେଧ କରାହେଲାନି। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହଟା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହେବେ। ଶଙ୍କର ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶିଲେ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ବିବାହର ନିୟମ କହିଲା ଏମିତିକା ବିବାହ କର, ଏମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଧି ନିଷେଧ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଶ କାଳ ଆୟୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଭୋଗ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଚାର ରହିଛି। ଗୁଣ ଦୋଷ ଭିଦା ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରେଣ ବଚଃ ତବ ନିଶ୍ରେୟସଂ ନୃଣା ନିଷେଧ ବିଧି ଲକ୍ଷଣ। କହିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଧି ନିଷେଧର ଗୋଟା କରିବା ଉଚିତ, ଗୋଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଧି ମାନେ କରିବା ଉଚିତ, ନିଷେଧ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ କହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବେଦବାଣୀରେ ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ କର୍ମ କରିବ, ଏଇ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧି ନିଷେଧ କଥା ତ ବେଦରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଓ ଦୋଷ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିଛି, ତାହା ନ ଜାଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ କିପରି? ବିଧି ନିଷେଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଉଚିତ କର୍ମ କଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ, ଅନୁଚିତ କର୍ମ କଲେ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ବୁଝିବ। ଏଇଟା ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବନି, ଆପଣ କହିଲେ ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ନ ଜାଣିବା ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହେଲା, ଏମିତି କରନି ସେମିତି କରନି ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଏକ ଦୋଷ। ସବୁ ବିଧି ଏହି ନିଷେଧ ନୁହଁ, ଏମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ନା ଏମିତି ହେଲେ ତ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ କେମିତି? ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାହେଇଛି କାହିଁକି? ବେଦରେ ତ ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ନା। ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଦୋଷ କ'ଣ ଗୁଣ କ'ଣ ୟାକୁ ଜାଣିବା ଦୋଷ ହେବ, ନ ଜାଣିଲେ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବ। ୟାକୁ ନ ଜାଣିବ ବୋଲେ ଲୋକ କାମ କରିବ କେମିତି? ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଏଇଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ନିଷେଧ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ସିନା ମୁକ୍ତି ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡ ବାୟା ହେଲାଣି, ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ମେଳମାଳ ହେଉନି। ଆଉ ବିଧି ନିଷେଧ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଠ ନା, ତାକୁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ବିଧି ନିଷେଧ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଲା ଦୋଷୀ, ସିଏ ଦୋଷ। ବିଧି ନିଷେଧ ନ ଜାଣିଲେ ଗୁଣ। ଆଉ ଜାଣିବନି ବୋଲି ତ ଗଲା ଯାହା ପାଇବ ତାହା କଲା, ଆଉ କେମିତି ହେବ ସେ? ଏଇ କଥା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା କଥା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଭଳିଆ ହେବ। ବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, କହିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତୃଦେବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ବେଦ ଚକ୍ଷୁ ତବେଶ୍ୱର ଶ୍ରେୟ ତନୁବଲବ୍ଧେର୍ଥେ ସାଧ୍ୟ ସାଧନୟୋରପି। କହିଲେ ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ହିଁ ହେଉଛି ପିତୃ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ। ବେଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସେଥିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରୂପ। ତେଣୁ ପିତୃ ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବେଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଖି ଭଳିଆ। ଆଖି ଯେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖେ, ସେମିତି ବେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖି ସ୍ୱରୂପ। ବେଦକୁ ଯାଇକିରି ବୁଝିଲେ ଭଗବାନ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ମିଳିବେ, କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ମିଳିବେନି, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ବିଧି, ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଦରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମିଳିବେ କେମିତି, ନ ମିଳିବେ କେମିତି, ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜିରେ ବିଧି ନିଷେଧ କଥା, ଆଉ ୟାକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନୁହଁ ବୋଲି। ଶ୍ରେୟ ତୁ ଅନୁପଲବ୍ଧେ ଅର୍ଥେ, ଯେ ସେହି ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କ'ଣ, ସାଧ୍ୟ କ'ଣ, ସାଧନ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ୟୁରୋପି, ସାଧ୍ୟ କ'ଣ, ସାଧନା କ'ଣ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଧି କ'ଣ ନିଷେଧ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଭୁଲ, ଜାଣିବାଟା ଦୋଷ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏକ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଧା ଦୃଷ୍ଟି ନିଗମାତେ ନହି ସ୍ୱତଃ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ସେ, ଆଉ ସିଏ ତ ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏବେ କ'ଣ ସ୍ୱତଃ ବସିଛି ନା, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରୁ ଆସିଛି। ନିଗମେନ ଅପବାଦଶ୍ଚ ଭିଦାୟା ଇତିହ ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାର ନିଜ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା? ବିଧି ଏବଂ ନିଷେଧ କର୍ମ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଦରୁ ହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷର ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱତଃ ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ
ମୋ ମନରେ ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବିଧି ନିଷେଧର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଣ ଦୋଷ ଯିଏ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ଦୋଷ। ଗୁଣ ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା ହିଁ ଗୁଣ। ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଲେ କହି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ସେ କଥା କହିଲେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା ମୁଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ କଥାଟା ଏଇଟା ମଣିଷର ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛୁ ସେ କଥା ତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦୁଷ୍କୃତ ବାଡ଼ିକି ବେଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ହବନି। यार उत्तर दिंतु प्रभु मुझे जापरि श्री भगवान उवाच प्रभु कहवा आरंभ कले योगाश्रय मया प्रोक्ता नृणाग श्रेय विधिशया ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपाय अन्य अस्ति कुत्रचित् योगात्रय मया प्रोक्ता जोग हम तो मो सहित नाम बाट तीनटार बापा मनुष्य जन्मवर्ण चक्र उद्धार हाँपाई तीनटा बाट कही जोग मो सहित जोग हम मो पाक पलि से मया प्रोक्ता नृणांग श्रीय विधिश्चया नर समाज केवल नर समाज कहले गाई गोरु छेली मेढा 84 लक्ष युवक कथा नुहे एमानकर कल्याण विधान मु कौन कर ज्ञान कर्म च भक्ति ज्ञान योग कर्म योग एवं भक्ति योग ये तीनटा कथा कही तीनटा बाट देकरी गले मते पाइब न उपाय अन्य अस्ति कुत्रचित् आउ जेते दुखी खोजुन ये तीन बाट व्यतीत आउ बाट मोटे नाई तीनटा तो बाट 4 नंबर बाट नाई रे बापा आउ बाट नाही नाई रे ए कथा भगवान कहीदे मते पाइबा पाई हेले तीनटा बाट देखिए जाओ गोटे ज्ञान योग गोटे कर्म योग आ गोटे भक्ति योग सुंदर कथा निर्विन्ना ज्ञान योग न्यासीना इह कर्मसु तेषु अनिर्भिन्न चित्ता कर्म योगस्तु कामिना मनुष्य भितर किए कौ प्रकार योग कर कार कौ गुण संपन्न होता कौ योग कर से कथा किए कह ना निर्विन्ना ज्ञान योग हे उद्धव जो मैंने कर्म तार फल प्रति अनासक्त है से सब त्याग करदे से माने होउछन्ति ज्ञान योगर अधिकारी निर्विन्ना जो माने कर्म सांसारिक कर्म परित्याग करी बुझी जाने केवल ईश्वर को कर्म करने कह आ सांसारिक कर्म एवं तार फल फल आज तो दुर्भाग्य भोग जन्मवर्ण चक्र पड़ो सब गुड़ाकर आवश्यकता नहीं एक कथा जो मैंने अनुभव कर सारे से ज्ञान पाई सारे तेणु से ज्ञान योगर पथिक से ज्ञान योग देखिए ज्ञान जे संसार कि ना बेकार जिन यह त्याज्य ये कर्म करवा भूल फल पाइबा कर्म कले तो फल जबरदस्त आसो आगे तो पाप पुण्य कर्म कर फल भोगवा बारंबार जन्मवर्ण चक्र पड़ी जंत्रणा भोगवाटी सार तेणुक जो मैंने ये पाठ उठिकी बुझे से ज्ञान योगी और न्यासीना कर्मसु से सब त्याग करगले से ज्ञान योगर अधिकारी विपर्त पक्षे जो मैंने चित्तर कर्म कर्म प्रवृत्ति वैराग्य आसी ना कर्म कर रासायनिक कर्म लटपट हो कर्म विरक्ति आसनी कर्म कर फल आसी फल पाइबा भी इच्छा अच्छी से निवृत्ति मिलनी कर्म फल प्रति वैराग्य आसनी से सब दुखजनक बोली बुझी ना से भली सकाम पुरुष मैंने होती कर्म योगर अधिकारी
न्यासिनान्य कर्मसु निर्भिन्नानां कर्मसु न्यासिनां यह कर्मसु तेषु अनिर्भिन्नता नहीं कर्म जो वस्तु कामिनां जो माने कामनाग्रस्त हेई सांसारिक कर्म करियर लागिचंती एवं फलाशक्ति अच्छी से माने कौन करिवे कर्मयोगी हवा दरकार माने सांसारिक कर्म करछन तो ता सहित ईश्वर कर्म करंतु प्रकार से सुख हे केवल ईश्वर कर्म करेंगे संसार कर्म छाड़ी देवे तेणु से कर्म करी फल भगवान पाइबे जी ज्ञान पाइगला संसार किसी नुह त्याज्य ये ईश्वर केवल ध्येय यहाँ जी सिद्धांत कर सारे माया हटई देला ये गुणातीत हो सारा संसार किसी नुह थू करदेला से ज्ञान जो अधिकारी हो सारे जार जार कर्मवासना रही कर्म छाड़ी पारे कौन करने को बाध्य रजगुंटा तो संसार कर्म छाड़ी ईश्वर कर्म गुणा करू ईश्वर संपर्कित कर्म कले कर्म द्वारा जोग हो भक्ति जोग क्या कहे कर्म जोग दीटा सरले काली की देखा साते गले।